بسيدنا محمد. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني وعليك أنزل الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا 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 هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا. ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله. يا هنانا 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 يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يلا سوا. يا هنانا 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 يا هنانا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ويلز بوكس نقدم كل ما هو هادف. وأجمل منك لم ترى قط عين. وأطيب منك لم تلد
قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة وهي purnama yang indah lagi sempurna
حال سيدنا النبي وجميل. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. من حبي فيه صليت عليه، شفت السماء في نور عينيه، في ضي فجر جماله بدر، كل البشر بتحن ليه. وحشنا يا هلانا سوا على حب النبي، يلا سوا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنا يا هنا بسيدنا محمد. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد، ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. خص بالسبع المثاني، وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني، وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني، وعليه أنزل الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا
وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله يا هنانا 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 ظهر الدين والمؤيد بظهوري ظهر الدين والمؤيد بظهوري الهادي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يلا سوا يا هنانا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Maka tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian yang saya muliakan lagi saya hormati, Al-Fadil Tuan Guru kita, Al-Fadil Ustaz Hairul Nizam, merupakan Syekh Urwaq Jawi di Qahirah, yang saya turut muliakan juga Al-Fadil Ustaz Syahrul Azam, seterusnya staf barisan-barisan pengurusan tabung haji, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang turut bersama-sama dengan kita pada sesi daurah kitab, daurah talaqi kitab pada malam ini. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan, eloklah kiranya dapat kita membaca ataupun membuka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian, pada malam yang mulia dan lagi barakah ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Hairul Nizam dalam mengupas dan kita sama-sama bertelaqi dengan Fadilatul Ustaz kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, kitab yang merangkumkan tiga ilmu asas yang wajib kita sebagai Muslim tahu dan pelajari, iaitu ilmu aqidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Tanpa saya ingin memanjangkan kalam saya ingin menjemput dan mempersilakan wakil pengurusan Jabatan Nurul Insan, Al-Fadil Ustaz Syahrul Azam, untuk menyampaikan sepatah dua kata ataupun sedikit ucapan. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati murabbi kita Fadilatul Syekh Ustaz Hairul Nizam, yang saya hormati bos saya Puan Rina Sharif turut serta pada malam ini. Terima kasih Puan. Yang saya hormati barisan pengurusan kanan tabung haji. Seterusnya tak lupa juga adinda saya Sahibul Fadilah Ustaz Amirul Arif selaku pengacara program kita ini. Seterusnya yang saya kasihi para pencinta ilmu di
Lembaga Tabung Haji dan juga bersama dengan kita rakan-rakan yang mengikuti Facebook Masjid dan Surau Tabung Haji. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi mengadakan satu program yang cukup mulia, satu majlis yang di sana dikatakan, insya-Allah Fadilatul Syekh Ustaz Khairul akan kupas nanti, yang dikatakan ini sebahagian daripada taman-taman syurga. Bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah dari kalangan kamu ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, warga kerja tabung haji yang saya kasihi sekalian, kita di tabung haji sudah pasti goal kita, matlamat kita adalah untuk mencari takwa Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti di sana dalam kita menerokai, kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti di sana perlu diiringi dengan adanya ilmu. Ilmu dan amal kan. Kerana kalau tak silap saya dalam Imam Ibn Katsir pun pernah menceritakan ada dua jalan yang perlu kita ketahui. Jalan yang pertama amat ditutupkan, iaitu orang yang mencari ilmu dan mengamalkannya. Dan jalan yang kedua yang minta dijauhi ialah jalan Yahudi dan Nasrani. Yahudi, mereka kehilangan amal. Ilmunya ada, kehilangan amal. Bagaimana walaupun Nasrani pula, dia kehilangan ilmu. Jadi kita sebagai berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mencari ilmu dan berserta dengan amal. Oleh sebab itulah inisiatif inilah yang dilaksanakan di pihak Jabatan Modal Insan untuk kita membawa bersama warga kerja tabung haji seiring dengan matlamat kita untuk mencari takwa, mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita mempersiapkan diri kita ke arah mencari redha Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ilmu. Jadi pada malam ini hasil daripada kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh semua para pencipta ilmu. Sebelum ini kita telah laksanakan pada bulan kami di cawangan Spiritual Enrichment berusaha sedaya mungkin untuk menyediakan ruang-ruang ilmu ini, dan maka terhasillah program yang pertama susulan daripada Cinta Rasul itu. Kita nak sama-sama bedah satu kitab kecil namun di sana kupasannya cukup hebat yang dinamakan dengan Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafiyah. Kitab ini amat penting bagi kita dalam kita berada dalam keadaan sekarang yang mendepani dengan cabaran yang cukup hebat, terutama sekali dalam cabaran akidah masa kini. Kita nak pegang betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, di samping kita mempelajari ilmu-ilmu fiqh dan ilmu yang merawat hati kita, iaitu ilmu tasawuf. InsyaAllah Fadilatul Syekh Khairul Nizam akan berkongsi, mencurahkan ilmu pada kita bagaimana kita perlu membuat persiapan diri dalam menghadapi cabaran yang mendatang ini. Dan saya juga mempelawa menjemput kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehlah kita pasang laptop kita ataupun telefon kita di rumah kita dan dapat ditonton oleh seisi keluarga, agar apa yang kita pelajari ini dapat mereka juga pelajari dan dapat kita amalkan. Satu rumah perkara yang kita perlu sangat pegang sekarang, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bagi mewakili cawangan Jabatan Modal Insan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh kerana sudi bersama dengan kita mencurahkan ilmu pada kita pada sesi kali ini. Dan insya-Allah sesi kita ini kita rancang akan berterusan selama 8 siri insya-Allah. Kita harapkan kita dapatlah selesai kupasan kitab kita kecil ini. Namun insya-Allah sekiranya diizinkan,
ataupun kerjasama yang baik daripada pencinta ilmu semua, insya-Allah kami akan berusaha lagi mencari ruang dan peluang untuk kita membuka lebih lagi sesi-sesi daurah sebegini agar kita dapat mengambil manfaat daripada platform kita ini, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu dulu. Terima kasih kepada Haji Tusyuk sekali lagi. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tetap setia bersama menyokong program-program majlis ilmu yang kita laksanakan, anjuran Jabatan Muda Insan untuk khususnya warga kerja tabung haji yang kami kasihi, yang kami cintai sekalian. Begitu juga kita manfaatkan bersama dengan para pesara kita, pesara tabung haji juga bersama, dan seterusnya para pengikut menonton Facebook Masjid dan Surau Tabung Haji sekalian. Jadi sekadar itu dulu. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Syahrul di atas ucapan sebentar tadi. Saya sebelum kita memulakan daurah kita, talaqi kita, saya mohon izin daripada Fadilatul Ustaz untuk saya berkongsikan dengan kita punya peserta kita pada malam ini. InsyaAllah ini adalah merupakan kitabnya yang akan kita baca, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan kitab ini secara mudahnya, boleh dapatkan di Shopee lah. Senang, saya dah bagi link dia di ruangan komen, di ruangan chat tu. Tekan sahaja salah satu kitab ni, insya-Allah. Kitab ni semua membicarakan kitab apa yang kita daurahkan pada kali ini, insya-Allah. Okey, so boleh dapatkan kitab ini dekat link tu. Saya tak ada disclaimer, saya tidak ada apa-apa kaitan pun dengan kedai-kedai yang saya kongsikan itu. Ni sekadar untuk memudahkan urusan lah, insya-Allah. Okey, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan haji sekalian juga, bersama-sama juga pada malam ini saya ingin mohon jasa baik semua untuk mengisi borang online kehadiran kepada daurah talaqi kita ni, yang mana kita ingin mengumpulkan data, mengumpulkan nama, nombor telefon kan. Mungkin selepas daripada ini kita boleh wujudkan satu grup WhatsApp untuk kita memudahkan urusan kan, untuk kita memudahkan sebarang bentuk ada sebarang persoalan ataupun sebagainya. Jadi yang menggunakan phone tu boleh scan sahaja dekat skrin yang tertera itu, ataupun klik sahaja link yang saya sudah pun hantarkan di ruangan chat, insya-Allah. Okey, baik, tanpa saya ingin melengahkan masa lagi, saya ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz, Tuan Guru kita, Ustaz Hairul Nizam, untuk meneruskan majlis ilmu kita pada hari ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Abirul selaku pengelola majlis pada hari ini, yang kita hormati Puan Rina Sharif selaku Ketua Jabatan Modal Insan, seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Syahrul Azman yang baru saja berucap sebentar tadi, jazakumullahu khairul jaza. Begitu juga kepada barisan pengurusan tertinggi tabung haji, kepada seluruh warga tabung haji amnya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, dan juga kepada teman-teman saya, para jemaah surau Taman Seroja, Surau As-Siraj Taman Seroja. Saya hari ini bersiaran daripada surau, dan ada jemaah-jemaah surau yang juga bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga kita di dalam lipatan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mendalami satu kitab yang terkenal di sebelah Yaman, iaitu kitab Ar-Risalah. Ustaz, boleh onkan mikrofon Ustaz? Maaf Ustaz. Subhanallah, daripada tadi saya cakap kita tak dengar lah. Dengar dah, sekejap je. Sekejap je. Dia terputus ni. Okey, insya-Allah. Ya. InsyaAllah pada malam ni kita akan sama-sama memulakan majlis pertama kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah. Saya mohon keizinan daripada semua untuk kita mendengar laungan azan dan sama-sama menjawab azan. Betulnya saya buat ada di surau. InsyaAllah Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. asyhadu anna sayyidana أشهد أن محمدا رسول الله. asyhadu anna sayyidana Muhammad حي على الصلاة. la haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر، الله أكبر. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وسيدنا محمد رسوله بالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, hari ini kita akan sama-sama pelajari satu kitab yang dikarang oleh As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, menerusi kitab karangan beliau yang berjudul Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah. Risalah yang menyeluruh dan tazkirah yang bermanfaat. Nama kitab beliau pun kita dah tahu dah. Kitab ini adalah satu kitab yang ringkas tapi menyeluruh, meliputi bidang akidah, bidang syariat iaitu hukum hakam fiqh dan juga bidang tasawuf. Walaupun tidak dibincangkan secara dalam, tetapi kitab ini sangat sesuai bagi menjadi kitab permulaan sebelum kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitab-kitab yang lebih dalam, yang lebih terperinci perbahasannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan mereka yang direzekikan untuk dapat menuntut ilmu secara bersanad, secara tertib, secara punya keberkatan yang menghubungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca kitab ini, semestinya
menjadi satu munasabah yang baik untuk kita membicarakan tentang ilmu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah merezekikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala telah merezekikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang kekal sehingga ke akhir zaman. Sampai bila-bila ia akan tetap menjadi mukjizat, iaitu Al-Quranul Karim. Dan kalau kita masih ingat peristiwa yang berlaku kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda berusia 40 tahun, sewaktu baginda kikan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang merupakan wahyu yang mula-mula sekali turun kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah surah Al-Alaq, iaitu permulaannya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, silalah baca. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa baginda Nabi alaihi salatu wasallam tidak pandai membaca. Allah mentakdirkan Rasulullah tidak pandai membaca dan juga tidak pandai menulis, sebagaimana ia adalah merupakan perkara biasa kepada masyarakat Arab ketika itu. Rata-rata orang Arab pada zaman baginda Rasul alaihi salatu wasallam tidak pandai membaca dan juga menulis. Namun ini bukan bererti mereka tidak memiliki kecerdikan, dan ini tidak bererti mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan. Allah tahu Nabi tidak pandai membaca dan menulis, dan kita sering mendengar apa yang disebut oleh para ulama. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pandai membaca dan menulis untuk membuktikan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar diturunkan oleh Allah kepada baginda. Bukan ciptaan baginda, bukan baginda ambil daripada mana-mana kitab yang lain, bukan baginda merujuk kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum baginda. Bukan, kerana semua perkara itu memerlukan kepada pembacaan, memerlukan kepada penelitian, dan Allah Azza wa Jalla ingin menafikan sama sekali sebarang kemungkinan yang mungkin difikirkan oleh manusia bahawa Al-Quran itu ciptaan Nabi. Allah mahu menafikan perkara tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla mentakdirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pandai membaca dan juga menulis. Lalu Nabi mendatangkan wahyu Allah, mendatangkan firman Allah yang mengandungi pengetahuan yang begitu besar, dan mustahil orang yang tidak pernah membaca dan menulis secara adatnya mengetahui perkara-perkara yang begitu ilmiah ini. Maka Al-Quran yang berada di hadapan kita adalah satu bukti kukuh bahawa ia benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan mulia kita, kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Alaq yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu surah yang meminta untuk Nabi membaca. Bermaksud kita adalah umat yang sepatutnya umat ilmu, umat yang sentiasa membaca, umat yang mencintai ilmu pengetahuan. Sehingga ayat yang mula-mula turun kepada baginda Nabi menyentuh aspek pendidikan, menyentuh aspek keilmuan, lalu disebut tentang ilmu, disebut tentang pen. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajar melalui perantaraan pen, pena. Maknanya ayat ini juga menggesa umat Islam untuk menjadi umat yang berilmu, umat yang pandai membaca, umat yang pandai menulis, dan ini semuanya membawa kepada ketamadunan ilmu Islam yang pernah kita dengar sebelum ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bicara tentang agama Islam, ia tidak akan lari daripada perbahasan tentang ilmu. Kerana Islam adalah agama yang sama sekali tidak bercanggah dengan ilmu. Bahkan ramai sarjana-sarjana bukan Islam yang akhirnya diketuk pintu hatinya untuk menerima agama Islam apabila mereka meneliti ayat-ayat Al-Quranul Karim
Begitu juga dengan hadis Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang maklumat-maklumat yang begitu terperinci yang secara adatnya mustahil orang yang tidak pernah membaca dan menulis, yang tidak pernah menuntut ilmu dengan mana-mana sarjana pada zaman tersebut mengetahui perkara yang sedemikian rupa. Maka ilmulah yang menyebabkan ramai sarjana-sarjana barat, sarjana-sarjana yang tidak beragama Islam akhirnya kembali kepada agama Islam disebabkan mereka meyakini mustahil maklumat sedalam ini diketahui oleh seorang lelaki yang secara hidupnya tidak mempunyai pengalaman pembelajaran, tiba-tiba boleh mengetahui perkara ini, melainkan kesemuanya adalah bukti bahawa lelaki ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta seluruh alam yang maha mengetahui. Maka kita sebagai umat Islam sangat bersyukur dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan kalau kita lihat agama Islam adalah agama yang betul-betul menggesa kita untuk menuntut ilmu. Cukuplah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Alaq yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali pertama sewaktu baginda berada di Gua Hira ini sebagai bukti sangat absah, bukti sangat kukuh yang menunjukkan bahawa baginda Nabi adalah seorang rasul yang diutuskan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Maka daripada pendirian agama Islam yang mencintai ilmu dan tidak memerangi ilmu, inilah kita mendapati umat Islam menjadi umat yang begitu bersemangat untuk menjadi mereka yang terlibat di dalam usaha-usaha keilmuan, termasuklah apa yang kita lakukan pada hari ini. Kalaulah tidak kerana Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan ilham, memberikan pedoman kepada kita untuk mencuburi bidang ilmu, nescaya kita akan lebih lena dan lebih leka dengan dunia dan tidak mahu untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Walhamdulillah, Allah memilih kita pada hari ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, dan ia merupakan satu majlis yang begitu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut guru kami, Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan mantan mufti kerajaan Mesir satu ketika dahulu, dan beliau merupakan guru kepada guru-guru kami di Al-Azhar Al-Sharif. Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah pernah membuat satu kalam, mengeluarkan satu ucapan yang menunjukkan ketinggian nilai ilmu yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk menuntut ilmu. Kata beliau, "Fasyaraful ilmi fawqa kulli syaraf, faman dhaqa 'araf wa man 'arafa ightaraf." Fasyaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Kemuliaan ilmu adalah berada lebih tinggi daripada segala kemuliaan yang lain. Maknanya ilmu adalah satu anugerah Allah Azza wa Jal, yang mana ilmu kemuliaannya mengatasi kemuliaan-kemuliaan yang lain. Fasyaraful ilmi fawqa kulli syaraf, faman dhaqa 'araf. Kata beliau, barang siapa yang telah merasai ilmu, dia mengetahui bahawa ilmu benar-benar ketinggiannya mengatasi ketinggian-ketinggian yang lain. Wa man dhaqa 'araf, barang siapa yang sudah merasa, dia akan mengetahui. Wa man 'arafa ightaraf, barang siapa yang sudah mengetahui, dia akan mencedok. Maknanya dia bukan semata-mata tahu, dia bukan semata-mata rasa lazat dengan ilmu, sebaliknya dia akan menjadi orang yang akan terus mencedok ilmu, terus mencedok, seakan-akan dia tidak akan pernah puas sama sekali dalam menuntut ilmu. Fasyaraful ilmi fawqa kulli syaraf, faman dhaqa 'araf wa man 'arafa ightaraf. Satu ucapan yang menunjukkan betapa ilmu itu sangat tinggi di sisi Islam, sehingga setiap para rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jal, di antara sifat-sifat wajib bagi seorang rasul adalah
fatanah, kebijaksanaan. Maknanya setiap Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kaum mereka merupakan orang yang paling berilmu sekali daripada kaum tersebut. Kerana itulah sifat mustahil bagi seorang Rasul adalah al-jahl, kejahilan. Ianya merupakan satu sifat yang mustahil bagi para Rasul. Maka dengan sebab itulah apabila setelah kewafatan para Rasul dan ditutupi dengan kewafatan Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kenabian sudah tidak lagi diwarisi kepada mana-mana pihak yang lain, namun ilmu yang diwarisi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus tersebar dan terus disampaikan sehingga ke generasi yang akan datang. Buktinya pada hari ini kita berhimpun sebagaimana ulama-ulama salafun salih, orang-orang salih terdahulu berhimpun dalam majlis yang mana akan bersambung dengan majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh tuan-tuan, hari ini kita berada dalam satu majlis ilmu. Walaupun saya dengan jemaah saya secara fizikal di Surau As-Siraj, kempen sikit tak? Surau As-Siraj, Taman Seroja, Kuala Kangsar. Kami duduk secara fizikal, tuan-tuan pula secara maya. Kita berhimpun secara maya. Majlis ini adalah satu majlis yang saya telah menghadiri pula majlis ilmu seperti ini. Manakala guru saya pula pernah menghadiri majlis ilmu seperti ini bersama dengan guru-gurunya. Guru kepada guru saya pernah menghadiri majlis seperti ini. Dan akhirnya bersambung. Semua mereka pernah menghadiri majlis seperti ini. Sehingga akhirnya para tabi'in pernah hadir dalam majlis ilmu yang disampaikan oleh para sahabat. Manakala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiri majlis ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita meneliti, kita boleh mengetahui pula, subhanallah, siapakah nama para guru yang telah menyambungkan ilmu sehingga sampai kepada kita, yang mana ilmu itu daripada kesinambungan generasi terdahulu, daripada generasi yang sebelumnya, akhirnya dia akan berpunca daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manba'ul khair, yang merupakan punca bagi segala kebaikan. Rasulullah telah menghibahkan ilmu kepada para sahabat. Para sahabat telah menghibahkan ilmu kepada generasi tabi'in. Tabi'in menghibahkan ilmu kepada generasi tabi'in. Begitulah seterusnya sehingga Allah memuliakan kita sebagai umat Islam yang mengetahui senarai para guru yang telah menyambungkan kita sehingga kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah majlis ilmu seperti ini adalah majlis yang sangat penting kerana ia menghubungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di dalam tradisi ilmu Islam tidak ada istilahnya seseorang itu belajar secara membaca buku seorang diri. Walaupun membaca merupakan tuntutan. Buktinya kita dituntut untuk membaca kitabullah. Kita dituntut untuk sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Para ulama akan sentiasa bermuzakarah, akan sentiasa membaca kitab-kitab. Maka pembacaan merupakan satu perkara yang sangat penting di dalam tradisi keilmuan Islam. Namun di dalam tradisi keilmuan Islam tidak ada satu suasana yang mana seseorang itu mengambil buku, membaca je seorang diri, lalu akhirnya menjadi seorang yang alim, memiliki ilmu. Sebaliknya, tidak akan ada seorang alim melainkan satu ketika dahulu dia pernah menjadi seorang talib, dia pernah menjadi seorang
murid yang mendalami ilmu daripada gurunya. Gurunya juga satu ketika dahulu pernah menjadi penuntut ilmu yang menuntut ilmu daripada gurunya. Begitulah bersambung sehingga kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bicara tentang ilmu, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilm. Para nabi tidak mewarisi dinar dan juga dirham. Sebab itu para nabi dan para rasul apabila mereka wafat, harta yang ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul berupa harta kebendaan tidak akan diwarisi oleh kaum kerabat nabi tersebut. Ini satu perkara yang agak lain daripada kita. Kita yang bukan nabi, bila kita meninggal dunia, harta kita akan difaraidkan, akan diwariskan kepada ahli keluarga yang terdekat. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para nabi sebelum baginda, apabila setiap nabi ini meninggal dunia, wafat, kembali kepada Allah Azza wa Jal, sebarang harta kebendaan yang ditinggalkan oleh mana-mana para nabi tidak akan diwarisi oleh ahli keluarga nabi tersebut, sebaliknya akan diwarisi atau diserahkan kepada kepentingan umat Islam. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kami para nabi dan para rasul tidak mewarisi dinar dan juga dirham. Innama warrathul ilm. Sebaliknya para nabi dan para rasul mewariskan ilmu. Maknanya al-ulama warathatul anbiya. Para ulama iaitu orang yang menggendong ilmu, ini adalah pewaris bagi para nabi dan para rasul. Dan kita juga sebenarnya para hadirin yang dirahmati Allah, di dalam usaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin ilmu, moga-moga satu hari nanti Allah merezekikan kepada kita kemampuan dan kefahaman yang begitu jitu terhadap ilmu. Sebab itu saya pernah bertanya kepada guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i. Satu hari di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif di Kahirah, saya tanya kepada beliau, "Ya Sayyidi, mata akunu aliman?" Wahai guruku, bilakah aku akan menjadi seorang alim? Lalu guru saya ini menyatakan kepada saya, "Ya khairi, la tas'al mata satakun aliman. Hunaka man ta'allama fi fatratin wajizah fasara aliman. Hunaka man ta'allama fatratan tawilah wa akhiran sara aliman. Wa hunaka man ta'allama fatratan tawilah wa mata wa lam yakun aliman." Itulah lebih kurangnya ucapan yang pernah disebutkan oleh guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut kepada saya. Dan saya nak sampaikan juga kepada tuan-tuan. Saya tanya kepada beliau, "Wahai guruku, bilakah saya akan menjadi seorang alim?" Lalu sang
guru mengatakan, wahai Khairi, nama timbangan saya, nama saya Harul Nizam. Tapi guru-guru di Al-Azhar panggil saya Khairi. Panjang benar, Khairul Nizam. Dia memang suka ringkas-ringkas je. Jadi panggil Khairi. Wahai Khairi, jangan tanya bila kamu akan jadi alim. Sebaliknya, belajarlah. Dan serahkan kepada Allah. Kerana ada orang belajar dalam waktu yang singkat, lalu akhirnya Allah memberikan kepadanya kefahaman dan dia menjadi alim dalam usia yang singkat. Ada orang belajar dalam waktu yang lama dan akhirnya kesungguhannya itu menjadikan dia akhirnya menjadi seorang alim. Tetapi mengambil masa yang lama. Ada orang dia belajar dengan waktu yang lama dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak juga menjadi seorang alim. Namun ketiga-tiga golongan ini tidak rugi. Orang yang menjadi alim, ini rezeki daripada Allah. Orang yang akhirnya menjadi alim walaupun mengambil masa yang lama, ini juga rezeki daripada Allah. Orang yang telah berusaha tetapi tidak menjadi alim, dia tidak menjadi satu kesalahan bagi dirinya. Kerana Allah lah yang akan memilih di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini siapakah yang akan menggendong warisan Nabi Muhammad SAW. Namun orang yang menuntut ilmu tidak akan kerugian selama-lamanya. Cukuplah apabila majlis ilmu adalah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul. Majlis ilmu mengingatkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Majlis ilmu adalah majlis zikir yang akan dihadiri oleh para malaikat yang akan doakan sambil mereka mendepangkan sayap-sayap mereka sebagai tanda mereka puas hati dan sangat seronok dengan tindakan yang dilakukan oleh talibul ilm. Seperti kita semua biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Cukuplah perkara-perkara ini satu kebanggaan bagi diri kita untuk digelar orang sebagai seorang yang menuntut ilmu. Sebab itu dalam menuntut ilmu jangan ada erti putus asa. InsyaAllah kita lepas ni akan dalam tempoh 8 kelas. 8 kelas setiap hari Selasa kita akan cuba untuk memahami kitab ini. Mungkin ada maklumat yang sukar untuk tuan-tuan faham. Sebagai contoh, kalau ada, tetapi tidak menjadi masalah. Mungkin sekarang belum dapat memahaminya dengan baik. Namun insya-Allah kalau direzekikan Tuhan, satu hari nanti kita akan dapat memahaminya dengan baik. Sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu, imam kita dalam fiqh, dan kita akan mempelajari kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang menggabung jalin tiga ilmu. Akidah, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dengan maksud akidah Al-Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Yang kedua, kita akan belajar fiqh. Fiqh ni ada pelbagai mazhab, iaitu pelbagai kefahaman para ulama terhadap penelitian mereka, kajian mereka terhadap dalil-dalil syarak. Maka kita akan belajar kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan hukum hakam. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i, dan satu lagi ilmu yang akan kita bincangkan dalam kitab ini juga adalah At-Tasawuf, iaitu penyucian
kesucian jiwa. Ini sebenarnya diambil daripada hadis yang dikenali dengan nama hadis Jibril, hadis Sayyiduna Jibril alaihi salam, iaitu menurut guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, begitu juga menurut guru kami Syekh Usamah bin As-Sayyid Al-Azhari, kisah hadis Sayyidina Jibril ini berlaku di akhir-akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menyampaikan ilmu Islam kepada masyarakat, maka di akhir-akhir hayat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Sayyidina Jibril bertemu dengan baginda Nabi yang ketika itu sedang bersama dengan para sahabat. Sayyidina Jibril datang dalam rupa seorang yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'ar. Seorang yang pakaiannya sangat putih. Seorang yang rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada kelihatan pada lelaki yang datang yang kami tak kenal ini sebarang tanda-tanda dia seorang musafir. Orang dulu kalau dia bermusafir, nampak muka dia musafir tu. Mukanya letih. Permusafiran zaman dulu, kita boleh bayanglah. Kita yang pergi ke mana-mana tempat naik highway pun terasa letih tu. Balik-balik rumah terlentang. Tapi orang dulu lagi dahsyat. Mereka bila musafir, mereka terpaksa mengambil masa yang begitu panjang untuk sampai ke tempat yang mereka ingin tujui. Menaiki kenderaan yang bila naik kenderaan ni, kadang-kadang kenderaan mereka bukan macam kita selesa, ada aircon. Mereka tak naik atas unta, naik atas kuda. Kadang-kadang melalui padang pasir yang panas terik. Maknanya bila orang bermusafir sampai ke satu tempat, orang tahu ini orang musafir. Pakaiannya berdebu, rambutnya kusut masai. Tetapi yang datang ini lain. Rambutnya hitam sangat-sangat. Bajunya sangat-sangat putih. Tidak ada padanya kelihatan tanda-tanda dia seorang musafir. Tapi tak ada seorang pun di kalangan kami kenal siapakah dia, kata Sayyidina Umar. Sebab kalau dia bukan orang musafir, dia sepatutnya orang Madinah. Tapi masalahnya tak ada seorang pun yang kenal siapakah orang tersebut. Lalu kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, hadis ini sebenarnya menggambarkan siapakah penuntut ilmu. Penuntut ilmu sepatutnya rambutnya hitam. Maksudnya apa? Sepatutnya ilmu ini dituntut daripada muda. Bukan bila rambut putih baru nak start belajar. Macam mana tuan-tuan? Rambut kita, rambut saya pun dah putih juga. Orang surau saya semua pakai senyum belaka dah. Kita pula syadidu, bukan sawadi sya'ar, syadidu bayadi sya'ar. Sangat putih rambutnya. Itu kita. Tetapi yang datang ini rambutnya sangat hitam. Menunjukkan satu isyarat. Ilmu ini perlu dituntut daripada awal. Daripada muda. Tetapi jangan pula tuan-tuan haji, perempuan hajah dan juga para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau begitu tak payahlah kita menuntut ilmu. Kita rambut dah tak hitam lah. Kita rambut dah putih. Bukan itu. Sebab ada para ulama kita menuntut ilmu dalam usia yang tua. Sebagai contoh, nama yang mungkin kita biasa dengar, Sayyiduna Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Beliau baru menuntut ilmu ketika berusia 40 tahun. Baru nak start menuntut ilmu. Itu tahan lagi, masih muda. Ada seorang ulama lagi yang bernama Syekh Khalid Al-Azhari. Syekh Khalid Al-Azhari. Ulama yang bernama Khalid Al-Azhari ini pula seorang tokoh besar dalam ilmu bahasa Arab. Seorang tokoh besar dalam bidang usulul fiqhi. Dalam bidang-bidang Islam yang pelbagai. Beliau mula menuntut ilmu dikhabarkan ketika berusia 80 tahun. Kisahnya, beliau satu ketika dahulu adalah pekerja di dalam Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Jadi orang zaman dulu lampu tak ada macam kita. Jadi lampu isi minyak tanah. Isi minyak, dulu pakai minyak zaitun.
Jadi masa nak isi tu, jadi terpaksa panjat sikit sebab lampu berada di atas. Jadi bawah lampu tu ada beberapa orang pelajar-pelajar Al-Azhar sedang mengulang kaji pelajaran. Sambil-sambil buka kitab. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, minyak yang nak dituang ke dalam lampu tu tertumpah. Lalu jatuh ke atas buku para pelajar Al-Azhar masa tu. Lalu para pelajar Azhar ni marahlah Syekh Khalid yang ketika itu hanya seorang tua yang bekerja, orang kata macam tok siap lah. Tukang siap lah, kata tok siap masjid. Dulu Al-Azhar dia ada pekerja-pekerja yang tugasnya membersihkan masjid macam kita hari inilah. Lalu para pelajar Al-Azhar tu marah kepada Syekh Khalid. Dia kata, kau ni orang tua dan tak tahu nilai ilmu. Kamu tak berhati-hati. Tengok buku aku dah rosak. Kalau kamu tahu nilai ilmu, kamu akan berhati-hati. Ucapan agak keras itu telah memberi kesan kepada hati Syekh Khalid Al-Azhari. Beliau sangat tertekan dengan ucapan itu. Menunjukkan beliau tak ada pengetahuan tentang ilmu. Sehingga dimarahi kerana tidak berhati-hati dalam menuang minyak tersebut. Akhirnya Syekh Khalid Al-Azhari bertemu dengan pihak pengurusan Masjid Al-Azhar. Kata beliau, saya nak berhenti daripada tukang siap masjid, tukang membersih masjid. Saya nak mendaftar sebagai pelajar Al-Azhar Al-Syarif. Dulu siapa belajar di Masjid Al-Azhar dapat duit? Belajar pun dapat duit. Nak kata ramainya orang-orang kaya yang telah memberi sokongan kepada agenda ilmu. Sehingga siapa belajar, kita bagi duit. Jadi siapa tak ada duit, belajar. Orang dulu tak ada duit, pergi masjid, pergi belajar. Ada sumbangan secara per bulan yang akan diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Tetapi gaji seorang penuntut ilmu lebih rendah daripada gaji orang yang membersihkan masjid. Lalu pihak masjid kata pada Syekh Khalid, kamu sebagai tukang, dah umur 80 tahun. Orang tukang bersih masjid, kamu punya gaji lagi mahal sebagai penuntut ilmu. Betul ke nak belajar ni? Kata, ya saya nak belajar juga. Gaji sikit pun tak apa. Dapat sumbangan sikit pun tak apa. Yang penting saya nak menuntut ilmu. 80 tahun baru start menuntut ilmu. Dan Allah takdirkan beliau dapat menguasai ilmu. Dan Allah panjangkan usia beliau sehingga akhirnya daripada seorang tua yang tak tahu apa, mula belajar huruf. Nak mengeja, nak tahu huruf. Dan akhirnya sedikit demi sedikit kesungguhan beliau menyebabkan Allah mentakdirkan beliau menjadi orang alim yang betul-betul alim. Sampai ke hari ini diakui kealiman beliau dengan kitab-kitab yang bernilai yang ditinggalkan oleh beliau untuk tatapan umat Islam sampai ke akhir zaman. Maknanya hadis syadidu bayadi syadidu sawadi sya'ar, yang maksudnya yang datang bertemu dengan Nabi ni rambutnya sangat hitam, itu sebagai petanda sepatutnya dari kecil kita menuntut ilmu. Tapi kalau tak sempat, tak mengapa, sebab ada juga para ulama kita yang menuntut ilmu dalam keadaan muda, dalam keadaan tua. Kemudian digambarkan syadidu bayadi thiyab, bajunya sangat putih. Bajunya sangat putih menunjukkan ilmu itu memerlukan kepada kebersihan. Tak sepatutnya seorang yang nak menuntut ilmu, dia menuntut ilmu dalam keadaan kotor. Macam kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun tuan-tuan live ni, tak sepatutnya tuan-tuan live sambil pakai baju masam-masam menuntut ilmu. Tak sepatutnya, kerana kita ingin mempelajari ilmu yang diwarisi daripada baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Maka demi memuliakan ilmu, kita tidak akan berlebih kurang di dalam majlis ilmu. Sebab itu digambarkan lelaki yang datang itu, dan akhirnya diketahui sesudah itu lelaki itu adalah Sayyidina Jibril alaihi salam yang datang dalam rupa seorang lelaki. Dia pakai baju yang bersih sebagai tanda bahawa orang yang menuntut ilmu dia kena bersih tubuh badannya. Dan ini juga satu isyarat. Orang yang menuntut ilmu, jangan bajunya sahaja bersih tetapi hatinya kotor. Tak sepatutnya talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu hatinya kotor, penuh dengan maksiat. Sebab itu dalam satu syair, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada guru beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa aqala li fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku bertanya kepada guruku Waqi', mengapa sangat sukar hafalanku? Lalu guruku telah mengatakan kepadaku supaya aku meninggalkan maksiat. Lalu kata guruku, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Mereka orang yang menuntut ilmu, dia kena bersih tubuh badan. Dan dia juga kena bersih rohaninya. Barulah hati yang bersih
sangat layak untuk menggendong amanah Allah yang merupakan warisan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dilihat la yura alaihi atharus safar, tidak ada padanya tanda-tanda dia seorang musafir. Biasanya kalau kita datang daripada tempat jauh nak menuntut ilmu, sampai-sampai 5 minit pertama tahan lagi. Lepas tu hilang tuan-tuan. Cukuplah hari Jumaat contoh di negeri-negeri yang tak cuti, hari Jumaat orang bekerja pergi semayang Jumaat, khutbah tu kadang-kadang dia boleh tanya balik apa imam ni sebut, tak jelas. Mau tak jelas, dia hentam tidur masa khutbah. Imam tu cakap punyalah jelas, dia yang tak jelas sebab dia tertidur dalam majlis. Kenapa? Keletihan. Tetapi digambarkan oleh Sayyidina Jibril yang datang rupa seorang manusia, beliau tidak ada langsung padanya tanda-tanda seorang musafir. Maknanya ilmu perlu kepada penelitian, perlu kepada kesungguhan. Bukan acuh tak acuh, tetapi kita ingin dapatkan dengan penuh kesungguhan. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya selepas tu lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia ihsan, dan bilakah hari kiamat? Dan akhirnya selepas Nabi SAW memberikan jawapan kepada beliau, beliau pun beredar pada majlis Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan kepada para sahabat yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril. Dia telah datang untuk mengajar kamu semua apakah agama, hakikat bagi agama kamu semua. Lalu kata guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, apabila Nabi telah menyatakan tentang agama Islam daripada zaman Mekah sampai ke zaman Madinah, maka di akhir hayat Nabi, Sayyidina Jibril ingin memberitahu kepada kita, ajaran Islam yang pelbagai ini, apa kesimpulannya sebenarnya? Lalu disimpulkan dengan 4 perkara. Akidah, itu soalan tentang iman, merujuk kepada akidah. Soalan tentang Islam, merujuk kepada hukum hakam fiqah. Soalan tentang ihsan, merujuk kepada tasawuf. Dan soalan tentang bilakah hari kiamat, sebagai satu kenyataan bahawa agama Islam juga datang untuk memberitahu kepada kita apakah ujian yang akan menimpa kita sepanjang hidup kita daripada sekarang sampai ke hari kiamat nanti. Bila kita tahu ini ujian yang akan menimpa umat, maka kita akan mengelak diri daripada terkena ujian dan juga musibah tersebut. Maka Islam datang untuk mengajar kepada kita akidah, syariat, tasawuf, dan ingin memberitahu kepada kita jalan keluar daripada musibah-musibah dunia sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah, kitab yang akan kita pelajari ini akan menceritakan 3 daripada 4 ini, iaitu akidah, tasawuf dan juga berkenaan dengan hukum hakam asas bagi ilmu fiqh. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita kefahaman yang baik terhadap kitab ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, imam kita dalam mazhab fiqh, pernah menyatakan 6 syarat bagi seorang penuntut ilmu. Kita cerita tentang ilmu, kita cerita tentang semangat menuntut ilmu ni. Apa prasyarat bagi seorang penuntut ilmu? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam gurindam beliau, dalam syair beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Akhi, wahai saudaraku, tidak akan kamu mendapat ilmu melainkan dengan sebab 6 perkara. Kalau ada 6 perkara ni, barulah kamu akan mendapat ilmu. Ini pengalaman. Bayangkan tuan-tuan, sepanjang hidup Al-Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, akhirnya beliau bagi kepada kita satu clue. Hasil pengalaman beliau, kalau nak ilmu, 6 perkara ni. Ini kalam yang senang disebut, tetapi sebenarnya untuk keluar daripada mulut Al-Imam Asy-Syafi'i itu bererti satu pengalaman yang panjang. Hasil pengalaman beliau yang bergelumang dalam dunia ilmu, akhirnya beliau memberitahu kepada kita apakah jalan untuk menyebabkan seseorang itu direzekikan dengan ilmu pengetahuan. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan mendapat ilmu melainkan dengan sebab 6 perkara.
Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Saya akan menjelaskan 6 perkara ini dengan penerangan. Jangan takut. Imam Syafi'i tak sebut ada 6 perkara. Apa dia? Cari sendirilah. Imam Syafi'i tak begitu. Beliau tak lokek. Beliau akan sebut kepada kita apakah 6 perkara tersebut. Zakaun, kecerdikan. Ada orang dia tak cerdik, tuan-tuan. Orang pihak kata cerdik. Kita beritahu macam-macam. Tak faham lah. Kita pun terang lagi. Tak faham. Terang lagi. Tak faham. Maknanya dia lambat cerdik. Orang mesti kata fahmun ti'il. Orang mesti kata fahmun ti'il. Thaqil. Kefahaman yang berat. Payah nak dapat. Ada juga orang begini. Kalau dia tak cerdik sampai sudah, tuan-tuan, udahnya dia dapat pahala menuntut ilmu. Tapi dia tak akan dapat ilmu. Dia bolehlah tahu sikit-sikit, tapi dia tidak akan dapat menguasai ilmu. Sebab itu syarat ilmu yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah kecerdikan. Kecerdikan ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Asy-Syafi'i ada seorang murid yang tidak cerdik, iaitu Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi. Imam Syafi'i sebut banyak kali. Faham Rabi'? Tak faham. Terang lagi. Sampai Imam Ar-Rabi' malu. Sebab Imam Syafi'i bersungguh nak sampaikan maklumat kepada beliau. Terang. Tak faham. Sampai Imam Syafi'i kata, wahai Rabi', kalaulah ilmu tu boleh aku letak dalam cawan, lalu ku tuangkan dalam kepalamu, ku tuang. Kalau kepala kamu tu boleh jadi macam apa? Macam cawan, ada aku letak ilmu dalam teko, aku tuang kepala kamu tu. Biar ilmu tu masuk senang je. Habis teranglah. Tak faham-faham. Ada. Tetapi subhanallah, kesungguhan Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi untuk terus bermulazamah dalam majlis ilmu Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun tak cerdik, tuan-tuan, jenuh nak terang, tak faham-faham. Orang lain faham, tak faham-faham dia. Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, tapi beliau tidak putus asa. Terus menuntut ilmu walau tak faham. Akhirnya Allah Ta'ala buka hati beliau dan memberikan kefahaman kepada beliau, sehingga hari ini kalau kita dengar nama Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, beliau adalah ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang ilmu beliau mengatasi ilmu seperti Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi kalau dalam istilah mazhab Imam Syafi'i, kita tidak sampai ke tahap ashabul wujuh. Ashabul wujuh dalam mazhab Imam Syafi'i berarti kita kata macam gergasi ilmu dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan ikan bilih dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Ini gergasi ilmu. Maknanya ulama-ulama yang memang otak mereka sangat cerdik, sangat dalam ilmunya dalam menguasai mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa antaranya? Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi. Siapa antaranya? Al-Imam Al-Ghazali. Siapa antaranya? Imamul Haramain Al-Juwaini. Kita biasa dengar nama Al-Imam An-Nawawi. Adakah Al-Imam An-Nawawi sampai ke tahap itu? Kata para ulama, beliau tidak sampai ke tahap mujtahid ashabul wujuh. Tidak sampai ke tahap ashabul wujuh. Walaupun Al-Imam An-Nawawi itu kalau kita baca kitab beliau, sangat dalam sampai kita rasa ini memang ulama besar betul. Tetapi rupa-rupanya dari segi hierarki ilmu dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau tidak sampai ke tahap ashabul wujuh. Siapa antara ashabul wujuh? Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi. Yang dulunya sampai Imam Syafi'i kata, kalau kau boleh tuang ilmu dalam kepalamu, wahai Rabi', aku tuang. Tapi kesungguhan. Sebab tu biasa para ulama kita sebut, guru saya sebut, himmatul rijal taqta'ul jibal. Semangat yang ada pada jiwa seseorang lelaki itu, seseorang yang bersungguh-sungguh itu, dia akan dapat memutuskan gunung. Gunung yang keras pun, kalau orang tu bersungguh, boleh dipecahkan dengan himmah, dengan semangat. Sebab tu yang pertama disebut zakat, kecerdikan. Yang kedua disebut Imam Syafi'i wahirsun, kesungguhan. Kalau dia cerdik tapi tak bersungguh, awak terang-terang dia lebih kurang, tak apa, nanti kita boleh dengar balik. Ada rakaman, ada perlahan. Tak mahu jadi itu, tuan. Sebab dia memerlukan kepada hirs, iaitu kesungguhan dalam menuntut ilmu. Wajtihad,
Dia perlu bersusah payah dalam menuntut ilmu. Dia perlu bersungguh, dia perlu baca, dia perlu fikir apa benda yang dia tak faham. Tanya pada guru. Maknanya dia kena, selain pada dia ada kesungguhan, dia kena berpenat lelah dalam menuntut ilmu. Wa bulghatun, dia kena ada duit lah tuan-tuan. Kalau dia nak menuntut ilmu, nak pergi ke sana ke sini, kalau tak ada duit macam nak berjalan. Nak beli kitab. Tapi ramai juga para ulama yang susah tetapi tidak menghalang mereka untuk menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i orang susah. Orang susah. Tetapi beliau dibiayai oleh Al-Imam Malik, seorang kaya. Imam Abu Hanifah, seorang yang kaya. Beliau membiayai murid-murid beliau yang miskin. Jadi ada orang dia tak ada duit tetapi akhirnya ada orang-orang kaya yang membantu untuk supaya si miskin ini, talib yang miskin ini, pelajar yang miskin ini dapat menyambung ilmunya. Seterusnya disebut wasuhbatu ustazin, bersahabat dengan sang ustaz, sang guru. Ilmu ni bukan boleh baca dalam buku saja. Buku itu catatan, tetapi ilmu itu adalah hasil penelitian seorang murid terhadap gurunya. Maka sebab itulah di dalam menuntut ilmu mesti seorang murid itu lama dengan gurunya, dia bersahabat dengan gurunya. Kerana ilmu ini selain daripada pembacaan, ilmu juga dengan cara pemerhatian. Dia melihat akhlak gurunya, terkesan kepada dirinya. Dia melihat kesungguhan gurunya, dia terkesan pada dirinya. Dia tengok akhlak gurunya sewaktu mengajar, dia akan terkesan dalam dia punya kehidupan. Maka disebab itu syarat menuntut ilmu perlu kepada sohbatu ustazin. Dan alhamdulillah Allah muliakan umat Nabi Muhammad dengan persambungan demi persambungan, generasi yang bersahabat dengan guru, yang bersahabat dengan guru, sampailah kepada para sahabat yang bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada umat yang mampu menyebut nama gurunya sampai kepada Rasulullah melainkan kita sahaja, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut watulu zamani. Ilmu juga syaratnya perlu kepada masa yang panjang. Kerana untuk kita menguasai suatu ilmu, biasanya dia akan mengambil masa yang panjang. Bila mengambil masa yang panjang, inilah kadang-kadang menyebabkan orang tidak sanggup untuk menjadi seorang yang bergelumang dalam ilmu. Alah, lebih kurang lah 5 minit, 10 minit antara maghrib dengan isyak cukup lah. Buat apa lama-lama sangat? Apa bebe orang lapar dah ni, contoh kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak bagi masa kita untuk ilmu sedikit, ilmu juga akan bagi sedikit kepada kita. Sehingga ada para ulama kata, "Lau a'taita kulla syai'in lil ilmi yu'tika nisfahu." Kalau kamu bagi kepada ilmu segala yang kamu miliki supaya kamu dapat ilmu, ilmu hanya akan bagi kamu setengah saja. Sebagai ulama berpendirian sedemikian, kalau kita usaha macam mana sekalipun, yang kita dapat tak sebanyak yang sepatutnya. Nak katanya memerlukan zaman yang panjang supaya kefahaman kita lebih matang. Dan alhamdulillah, walaupun dalam majlis yang kita akan laksanakan ini lebih kurang dalam 8 majlis dan kita akan khatam kitab. Tetapi saya yakin dengan beberapa penerangan yang saya kongsi bersama dengan tuan-tuan, hati kita mula terjentik. Tak inginkah kita menjadi mereka yang mempunyai kaitan dengan ilmu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita bukan semata-mata menghadiri majlis semata-mata kerana disuruh orang atau kerana sebab-sebab yang lain, tetapi kita menuntut ilmu kerana kita mahu untuk menuntut ilmu dan ingin menjadi mereka yang dinobatkan oleh Allah menjadi mereka yang turut tergolong di dalam golongan yang mewarisi pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira setakat ini dahulu saja perkongsian saya dengan tuan-tuan untuk malam ini. InsyaAllah dalam majlis yang pertama nanti kita akan meneliti secara ringkas kisah hidup Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi, pengarang kitab ini. Dan daripada membaca kisah hidup beliau, kita juga akan dapat melihat bagaimana konsep ilmu yang diamalkan sendiri oleh beliau sehingga membentuk satu peribadi yang begitu ulung dalam bidang ilmu. Moga-moga kita terkesan dan ingin menjadi mereka yang turut berusaha untuk mendapatkan ilmu. Fasyaraful ilmi fawqa kulli syarafin faman zaqa araf wa man arafa ghtaraf. Kemuliaan ilmu di atas segala kemuliaan yang lain. Barang siapa yang sudah merasai, dia akan mengetahui. Barang siapa yang sudah mengetahui, dia akan terus mencedok tanpa henti. Jazakumullahu khairul jazak. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua
yang menjayakan majlis ini, kepada tuan-tuan di pihak tabung haji yang menjemput saya juga, kepada berjemaah surau saya yang mengizinkan saya untuk buat live di surau ini. Moga-moga semua kita dan juga para pendengar yang budiman dijaga oleh Allah dan direzekikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Al-Fadhil Ustaz. Ustaz boleh buka kamera? Macam kamera macam ter-off tu. Okey. Allah, apa masalah ya? Saya tak pastilah apa masalah, saya tak boleh nak buka pula. Oh, tak apa Ustaz, insya-Allah. Namun sebelum kita berakhir Ustaz, kalau boleh kita nak minta Al-Fadhil Ustaz mungkin boleh doakan sikit dan kemudian kita sama-sama berselawat insya-Allah Ustaz. Biiznillah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina yadkhuluna al-jannah bila sabiqati 'adzabin wala hisab. Ya Allah, rezekikan kami untuk dapat ke syurga-Mu ya Allah, tanpa kami disoal siasat dan tanpa kami disentuh oleh api neraka-Mu ya Allah. Waj'alna min ibadika alladhina yuhibbuna al-'ilm. Rezekikan kami ya Allah untuk menjadi mereka yang mencintai ilmu. Waj'alna min ibadika alladhina yanshuruna al-'ilm. Rezekikan kami juga di kalangan mereka yang dapat menyambungkan ilmu. Waj'alna min ahibba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ya Allah di kalangan mereka yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan buat kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Berikan juga kebaikan buat kami di akhirat nanti ya Allah. Wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada azab api neraka-Mu. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita menutup dengan salawat kepada sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hairul Nizam, dan tidak lupakan juga buat tuan-tuan haji, puan-puan hajah, warga tabung haji yang turut bersama dengan kita pada malam ini. Purina, terima kasih banyak kerana turut serta. Al-Fadhil Ustaz Syahrul, tuan-tuan haji semua yang turut bersama. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. InsyaAllah sama-sama kita akan lagi insyaAllah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.
يا هنانا سوا على حب النبي يلا سوا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنا يا هنا يا هنا يا هنانا بسيدنا محمد يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا Terima kasih banyak semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih Syarul, Amirul, Syafiq. Kalau ada lah. Tak nampak ni. Baru sampai rumah sebenarnya ni. Baru sampai rumah. Baru keluarkan tag ni lagi. Ya Allah. Subhanallah, terima kasih Mem bagi sokongan sampai ke terus. akhir Ya rancangan Allah. kita. Terima kasih banyak. Rugi. Siapa tak join rugi. Masya Allah. Rugi. Amin. Amin. Sebab ni pengajian sanad kan. Rugi sangat. Ini macam hadiah, hadiah untuk staff di tabung haji. Alhamdulillah. Allah Puan. Masih ada ni, boleh cakap dengan kawan-kawan, staff yang lain. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih semua. Terima kasih semua daripada Terima Cawangan. kasih banyak. Okey Mem, terima kasih Mem. Kita jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah. Siapkan ucapan tu tau. InsyaAllah, insyaAllah. Bismillah. Amirul, tengok tengok notes I ni Allah. Syahid. Alhamdulillah Puan. Ya Allah, memang best Astaghfirullah. Subhanallah. Rezeki. Hai, ya Allah. Turun malaikat-malaikat dekat sekeliling kita semua ni. Ya Rabb. Amin. Amin. Okey, jazakallah khair semua ya. Okey. Syabkan ni. Okey. Thank you. Okey, bye. Syarul siapkan speech Bismillah, insyaAllah. Nanti saya discuss. Okay. Alright, thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Tahniah. Baik, syukran. Ustaz Syarul. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak juga semua. Saya akan endkan kita punya meeting ni. Waalaikumsalam. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.